700 महानीति वाक्य 236 वाक्य 236 कंदमूलनो भक्षण न करूं। परम कृपालुदेवे कहूं कंदमूलनो भक्षण न करूं। उपदेशामृत में प्रभु श्रीजी आ विषय कहे छे जीवे हजी धर्म जाण्यो नथी। जीवे हजी धर्म जाण्यो नथी। त्यागनु फल मळे छे। त्यागे तेनी आगे अने मागे तेथी भागे एम कहेवाय छे। कंदमूळ लसण डूंगળી बटाका वगैरे લીલોતરી ઉમરડા વડના ટેટા પીપળના ટેટા પીપળાના ટેટા એવા અભક્ષ ફળ ખાધાથી ખરાબ ગતિ થાય છે, બુદ્ધિ બગડે છે। કંદમૂળનું ભક્ષણ ન કરવું। કૃપાલ કે પ્રભુશ્રી કહે કે જીવે હજી ધર્મને જાણ્યો જ નથી। ધર્મ કહે આત્મ સ્વભાવકું, પોતાના આત્મ સ્વભાવમાં આવવું છે। અનાદિથી આ જીવ પર વિભાવ પર અથવા વિભાવમાં ભટકે तो स्वभाव में आवा माटे कृपालदेवे कहूँ कि आत्मा ने ओळखवो। आत्मा ने ओळखवो तो आत्माना परिचय थवुं, पर वस्तुना त्यागी थवुं। जे वस्तु खावाथी जीवोनी हिंसा थाय, आत्मा ने कर्मनो बंध थाय, जेथी बुद्धि बगड़े अने दुर्गतिए जवुं पड़े तेवा अभक्ष फळो खावानी अथवा कंदमूल आदि पण खावा नहीं। उपदेशामृत में प्रभुश्री कहे जीवे धर्म जो जाण्यो नथी। त्यागनु फल मळे छे। जे त्यागे तेने तो आगे छे अने मागे तेथी भागे एम कहेवाय छे। जेम के कोई जीव भगवान पासे पण सांसारिक पौद्गलिक वस्तुओं मांगे। मने पैसा आपजो, धन आपजो, मने पुत्र आपजो, अथवा देवलोक मने मळे के मने पदवी मळे। वासुदेव वगैरह जेने जेने मांगी एने दुर्गतिए जवुं पड्युं। जे वितरागे जे वस्तुनो त्याग करीने पोते छोड़ीने चाली निकळ्या तेने आ जीव मांगे, तेने भगवान न आपे। ए तो पोते जाणे छे के मैं त्याग्युं, तमने मोह उपजे एवी वस्तु न आपूं। अर्थात मागे तेथी मळतुं ज नथी। मागवुं ए लोभ कषाय छे अने लोभ कषाय थी पाप बंधाय के पुण्य बंधाय? पाप बंधाय। तो पापनु फल तो उड़तुं मळतुं होय तो न मळे। वितरागो पासे कंई पण मागवुं नहीं, निष्काम भक्ति करवी। मात्र आत्मार्थी प्रभुश्री के जन्म जरा मरणथी रहित थाऊं एना माटे भक्ति करूं छूं, आ भौतिक सांसारिक पदार्थों माटे नहीं। देवी देवताओं पासे मांगे जाने आ तो वितराग थे नहीं आपे, पण आ देवी देवता आपसे, कोई नहीं आपे। आपड़ा पुण्य प्रमाणे थाय छे। भगवान तीर्थंकरो कहे कि तमारा कर्म प्रमाणे थशे। जेवुं त्रीजु पद आत्मा कर्मनो करता एवो तेनो भोगता छे। तमे उत्तम कार्यो करो, सारा भाव करो तो आपोआप बधुं सारुं मळे। पण तमारा कर्म खोटा होय अने देवी देवता पासे मांगो तो ए नहीं आपे। એ બિચારા એ કર્મને આધીન છે, તમને ક્યાંથી આપે? અને આપતા હોય તો દેવીઓને માનવાવાળા દેવતાઓને એ તો બધા કરોડપતિઓ થઈ ગયા હોય અને એને ન માને એ બધા ભિખારી થઈ ગયા હોય। એની પાસેથી દેવી દેવતાઓ લઈ લે, પોતાના ભક્તોને આપી દે, પણ એમ કદી બનતું નથી। પણ લોભ કષાયની તીવ્રતાને કારણે આ જીવ દેવી દેવતાઓ કે વિતરાગ પાસે પણ માગે છે। કેમ કે આ બધું અજ્ઞાન છે, એને ખબર જ નથી કે आथी मळशे के नहीं। कोईकने आवुं मळी आवे तो जे देवीने मानतो एना उपर चढ़ावी दे, एणे मने आप्युं। पण बीजा 98 ने न मळ्युं एनुं शुं? तो के तमारी भक्ति बरोबर नहीं हशे। एम तमे सुखड़ी बधा भावती नहीं चढ़ावी हशे। एम घंटाकर्ण महावीर भैरूजी आवा कई देवी देवताओ आजकल नवा निकळ्या। कोई शासन देवता नहीं, पण आ 5નું ટોળું થાય એમાં 25 થાય, પછી 25માંથી 5ની છાવ ફળે એટલે કે હા વાત સાચી છે, એટલે એ બીજા 25ને કે એમાંથી 25 જાય તો વળી 1-2નું ફળે। એમ કરતાં 5-50 વર્ષમાં તો બહુ મોટું ટોળું થઈ જાય। એમ દેવી દેવતાઓની માન્યતાથી મિથ્યાત્વ લાગે છે। એમાં
મળે તો નહીં, પણ વિતરાગ ધર્મ પ્રત્યે પણ અનાદર થાય. આ દેવી દેવતાઓ પોતાને પૂજાવે અને ભગવાન બાજુમાં જ બેઠા હોય, એને કહીને કહે કે ભાઈ તમે શું કરો છો? નાકોડા પાર્શ્વનાથમાં ભગવાનની જ્યાં પ્રતિમા છે અહીંયા તો બાજુમાં જ નાકોડા છે, ત્યાં બધા જઈને નમે. તો એને વળી લોકો કહે તો શાસન દેવતા, તો એમ ન કહે કે તમે આ મારા ભગવાનની તો સેવા કરો, અમને જ પૂજો. કંઈ કહેતું નથી. બધી ગતાનુગતિ કે આ બધા લોકો છે, ગાડરીઓ પ્રવાહ છે, એ કરે એમ પાછળ કર્યા કરે. પુણ્ય પાપના બળે બધાની ઈચ્છાઓ ફળે છે, નાખી દે દેવી દેવતાઓ પર. પણ એથી વિતરાગ માર્ગ દૂર જાય છે, મિથ્યાત્વ લાગે છે, મિથ્યાત્વ ગાઢ થાય છે. કેમ કે જીવે હજુ ધર્મ જાણ્યો નથી. ત્યાગનું ફળ મળે છે, ત્યાગે તેની આગે. સાચા ભાવથી જેને ત્યાગે તો એના પુણ્ય બળે બધું મળી આવે. ત્યાગે તેની આગે પણ માગે તેથી તો ભાગે. એમ કહેવાય છે કંદમૂળ, લસણ, ડુંગળી, બટાકા વગેરે, લીલોતરી, ઉમરડા, વડના ટેટા, પીપળના ટેટા, પીપળાના ટેટા એવા અભક્ષ ફળ ખાધાથી ખરાબ ગતિ થાય છે. કેમ કે આમાં ઘણા જીવોની હિંસા થાય છે અને એ પાપ આપણને લાગે છે. વળી બુદ્ધિ બગડે છે એનાથી આપણી. પ્રભુશ્રી કહે કેટલો કાળ જીવવું છે, આ ખાઈ ખાઈ આ જીવોને મારીને સમય કેટલો કાઢવો છે. કેટલો કાળ જીવવું છે. કેટલાય લોક ઘર કરાવી ભોગવ્યા પહેલાં મરી જાય છે. કેટલાય લોકો ઘર કરાવી ભોગવ્યા પહેલાં જ મરી જાય છે. કેટલી હિંસા આમાં કરે આરંભ પરિગ્રહની. જેમ કે દ્રષ્ટાંત આવે છે કે એક ગુરુ મહારાજ રસ્તા ઉપર જતા હતા તો એક શેઠ પોતાની હવેલી બનાવતા હતા 7 માળની, અને એને એમ કહેવા લાગ્યા કે તો પાયા એવા મજબૂત ભર કે મારી 7 પેઢી સુધી આંચ ના આવે. મુનિને હસવું આવી ગયું તે વખતે કે આ શું બોલે છે? એનું આયુષ્ય 7 દિવસનું નથી અને એને 7 પેઢીના પાયા મજબૂત કરાવવું કે એમને હસવું આવી ગયું. એ શેઠે સાંભળી લીધું કે મુનિ કોઈ દિવસ હસે નહીં, આજે હસ્યા કેમ? તો કે પછી એ પોતે જાય છે અપાશ્રય, ત્યારે વંદન કરતા પૂછે છે કે આજે મહારાજ આપને હસવું આવેલું, એનું શું કારણ? તો કે કંઈ કહેવા જેવું નથી. ના ના કહો તો સહી, તો મને શું ખબર પડે? કહેવાથી તને દુઃખ થશે. તો કે નહીં, મને સત્ય કહો. તે પછી આ વાત કરી તું 7 પેઢીની વાત કરે, પણ તારું આયુષ્ય 7 દિવસનું નથી. શું કહો છો? 7 દિવસ બી હું જીવવાનો નહીં. પણ એ તો તે જેવું આયુષ્ય બાંધ્યું તેવું જ છે હોય, અને પણ તારો આત્મા હાજર અમર છે. હજુ પણ ચેતું હોય તો અવકાશ છે. 7 દિવસ પણ બહુ છે. એ દીક્ષા લઈ લે છે અને શ્રદ્ધા રાખી અને બધું જ અણસણ ગ્રહણ કરી અને પોતાનું જીવન ધન્ય બનાવી દે છે. તેમ પ્રભુશ્રી કહે કેટલા કાળ જીવવું છે. કેટલાય લોક ઘર કરાવી ભોગવ્યા પહેલાં મરી જાય છે. મનુષ્ય ભાવ પામીને જો ચેતી ન લેવાય તો નરક તિર્યંચના ભાવમાં દુઃખ ભોગવવા પડશે. માનવ દેહ મળ્યો, ધારે તો બધા ભવોને કાપીને એક ભાવ બાકી રહે ત્યાં સુધી આવી શકે. આવો જે માનવ દેહ પામીને જો ચેતી ન લેવાય તો નરક તિર્યંચના ભાવમાં દુઃખ ભોગવવા પડશે. આ જીવોને હણી હણી અલ્પ સ્વાદ માટે અને એના ફળ ભયંકર આવશે ત્યારે કોઈ હાથ ન રાખે. એટલે પુરુષ કે આ પાપના કારણો કંદમૂળ, લસણ, ડુંગળી, બટાકા વગેરે બધા જ કંદમૂળ, લીલોતરી પણ જેમ મને તેમ કે ઓછી ખાવી. ઉમરડા, વડના ટેટા, પીપળના ટેટા, પીપળાના ટેટા એવા ભક્ષ ફળ ખાવાથી ખરાબ ગતિ થાય છે, બુદ્ધિ બગડે છે. વળી આ વિશે જૈન તત્વજ્ઞાન ચિત્રાવળી પ્રકાશમાં એમ કહ્યું અનંતકાય કંદમૂળ અભક્ષ્ય. અનંતકાય આ કંદમૂળ છે તે બધા અનંતકાય સાધારણ વનસ્પતિ કહેવામાં આવે છે એને, કે જેને એક શરીરમાં અનંતા જીવો હોય છે. એક શરીરમાં અનંત જીવો હોય.
જેની નસો, સાંધા, ગાંઠ, તાંતણા, રેખા દેખાય નહીં, તેનો કોઈ પણ ભાગ છેદીને વાવવાથી ફરી ઉગે તે અનંતકાય છે. બટાકા, કાંદા, સક્રિયા, મૂળા, ગાજર, એનો ગમે તે ભાગ કાપો અને વાવો તો ઉગે જ, જ્યારે વનસ્પતિ એમ ન ઉગે, કારણ કે કંદમૂળ કે બટાકાના કોઈ પણ ભાગમાં જીવ છે જ, અનંત જીવ છે, એટલે ગમે તે ભાગ વાવો એ ઉગી આવશે. જેનો કોઈ પણ ભાગ છેદીને વાવવાથી ફરી ઉગે તે અનંતકાય છે, જે ખાવાથી અનંત જીવોનો નાશ થાય છે. જે ખાવાથી અનંત જીવોનો નાશ થાય છે તેવા બટાકા, ડુંગળી, લસણ, આદુ, લીલી હળદર, મૂળા, રતાળુ, ગાજર, સુરણ, થેગ, કોમળ આમળી, ફણગા ફૂટેલા કઠોળ, ગરમર વગેરે 32 પ્રકારે અનંતકાય વર્જ્ય છે. જે ખાવાથી બુદ્ધિ વિકારી, તામસી અને જડ બને છે, ધર્મ વિરુદ્ધ વિચારો આવે છે, માટે તે નરકના આશ્રવ દ્વાર છે. આ બધા કંદમૂળ જેમાં અનંત જીવો હોય એ આપણે ખાવાથી અનંત જીવો મરી જાય છે, એનો દોષ આપણને લાગે. વળી એ વિકારી છે, મનમાં વિકૃત ભાવ લાવે, વિકારી ભાવ લાવે, તામસી વૃત્તિ કરે અને જડ બુદ્ધિ લાવે અને ધર્મ વિરુદ્ધ વિચારો આવે, માટે આ બધી વસ્તુઓ અભક્ષ્ય છે, ભક્ષ્ય કરવા યોગ્ય નથી. તેવા બટાકા, ડુંગળી, લસણ, આદુ, લીલી હળદર, મૂળા, રતાળુ, ગાજર, સુરણ, થેગ, કોમળ આમળી, કોમળ એકદમ આમળી હોય તેમાં પણ અનંત જીવો હોય છે. વળી ફણગા ફૂટેલા કઠોળ જે બજારમાં વેચવામાં આવે, મગ કે ઘઉં કે આવા કોઈ અનાજ હોય તેના ફણગા ફોડી લે, રાત્રે પલાળે એટલે સવારમાં સફેદ જેવો ભાગ એમાંથી બહાર આવે, એ ફણગા ફૂટેલા કઠોળ છે. એ બધા અનંતકાય છે, એમાં અનંત જીવો છે. આજે જે ખંભાતમાં પેલો હલવાસન મળે છે, હા, એ એમાંથી જ બને છે. ફણગા ફોડે બધા ઘઉંના અને બરોબર ફણગા ફૂટા હોય ત્યારે પછી એને ક્રશ કરી અને એમાંથી આ હલવાસન બનાવવામાં આવે છે. આપણને ખબર નહોતી ત્યાં સુધી, બરોબર જ્યારે ખબર પડી કે અનંતકાય આવા જીવો એને ફણગા ફોડીને પછી બનાવે, ખબર પડ્યા પછી એ ખાવા ન જોઈએ. એટલે ફણગા ફૂટેલા કઠોળ, ગરમર વગેરે 32 પ્રકારે અનંતકાય વર્જ્ય છે. જે ખાવાથી બુદ્ધિ વિકારી, તામસી ને જડ બને છે, ધર્મ વિરુદ્ધ વિચારો આવે છે, માટે તે નરકના આશ્રવ દ્વાર છે. અભક્ષ અનંતકાય વિચારમાંથી 32 અનંતકાયના નામ, અભક્ષ અનંતકાયની ચોપડી આવે, અભક્ષ અનંતકાય વિચાર, એમાં 32 એવા અનંતકાયના નામ લખ્યા છે. 1. ભૂમિ મધ્યે કંદ થાય તે સર્વ કંદ જાતિ, એટલે બધા જ પ્રકારના કંદમૂળ જે જમીનની અંદર ઉત્પન્ન થાય તે. બીજું લીલી હળદર. ત્રીજું શૃંગબેર લીલું આદું. ચોથું સુરણકંદ. પાંચમું વજ્રકંદ. છઠ્ઠું સતાવડી વેલી ઔષધિ. સાતમું વિરાલી લતા વિશેષ સોફાળી ભોય કોળું. આઠમું કુંવાર પાઠું, તે પણ અનંતકાય છે, તેના શેલરા પણ વર્જવા. નવમું થોહરી કંદ એટલે થોર જે કાંટાવળ હોય એ અનંતકાય, તે સીજ તથા લૂકા સીકની જાતિ. 10મું લીલો કચુરો. 11મું ગીલો ગુલવેલ ગળો, લીલી ગળો હોય તે પણ અનંતકાય છે. 12મું લસણ. 13મું વાંસ કારેલા એટલે વાંસ સંબંધીની કારેલી. 14મું ગાજર. 15મું લૂણી એટલે સાજી વનસ્પતિ. 16મી લોઢી પદ્મિની કંદ. 17મું ગરમર એટલે ગિરિકર્ણી. 18મું કિસલય પત્ર. 19 ખીરસુઆ કંદ. 20મું થેગ. 21મું હરિમોત. 22મું લૂણ વૃક્ષની છાલ. 23 લીલો ખીલોડા કંદ. 24મું અમૃત બેલી. 15મું મૂળા. 26મું ભૂમિ ફોડા. 27મી વથુલાની ભાજી.
આ પાલકની ભાજી પણ અનંતકાય છે. 18 વિરુઢા હાર, 29 પલંકાની ભાજી એટલે પાલકની ભાજી, એ પણ અનંતકાય છે. 30મું સુવરવલ્લી, 21 કોમલ આમલી, 22મું બટાકા રતાળુ પિંડાળુ. આ 32 અનંતકાયના નામ કયા. હવે 22 અભક્ષ્યના નામ કે છે. એક ગુલ્લર, બીજું પ્લક્ષ, ત્રીજું કાકો કુંદરી, કાકો દુંબરી, ચોથું વડ, પાંચમું પીપળ, એ 5 જાતિના ફળ, વડના ટેટા, પીપળના ટેટા, પીપળાના ટેટા, ઉમડા ને અંજીર એ. છઠ્ઠું માંસ, 7મું મદિરા, 8મું માખણ, 9મું મધુ, મધુ એટલે શહેદ, મધ. એ 4 વિકૃતિ મહાવિગઈ, વિકાર કરનારી વિગઈ. અજાણ્યું ફળ, અજાણ્યા ફૂલ, હિમ એટલે બરફ, બરફ પણ ભક્ષ્ય છે, ન ખવાય. 13મું વિષ, 14મું કરા, જે બરફના કરા પડે એ. 15મું સચિત માટી, 16મું રાત્રિ ભોજન, 17મું ઘોલવડા એટલે કાચા દૂધ દહીં છાશ સાથે મિશ્ર કરેલ દ્વિદલ કઠોળ ન સાથે કાચું દહીં દૂધ કે છાશનો સંસર્ગ થાય તો એ દ્વિદલ બની જાય, તરત જીવજંતુ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. 18મું રીંગણા પણ ન ખવાય. 19મું પંપોટા, ખસખસના ડોડા, ખસખસનો સર્વથા ત્યાગ કરવો. 20મું સિંગોડા, જો કે તે અનંતકાય નથી, સિંગોડા જે આપણે ખાઈએ છીએ, તથાપી કામ વૃદ્ધિજનક હોવાથી તથા પાણીમાં થતા હોવાથી જત્થ જલમ તત્થ વણમ, એ રીતે અનંતકાયના સમનવાળા હોવાનો સંભવ હોવાથી વર્જનીય છે. સિંગોડા પણ પાણીમાં ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે જ્યાં જળ ત્યાં વનસ્પતિ, જ્યાં જત્થ જલમ તત્થ વણમ, જ્યાં જળ ત્યાં વનસ્પતિ, જ્યાં થોડું પાણી પડ્યું કે વનસ્પતિ ઉત્પન્ન થઈ જાય, એટલે વનસ્પતિ કાયના એમાં જીવો હોય. એ રીતે અનંતકાયના સંબંધવાળા હોવાનો સંભવ હોવાથી વર્જનીય છે. 21મું વાયંગણ અને 22મું કાયવાણી. ઉપરોક્ત વસ્તુઓમાં ઘણા જીવોની હિંસા હોવાથી તેનો સદા ત્યાગ કરવો. એમાં ઘણા જીવો છે એટલે આપણે પણ એ મુખ્ય 7 અભક્ષનો ત્યાગ શા માટે કરાવ્યો કે આપણો આત્મા આ જીવોની હિંસા કરીને કર્મોથી બંધાય નહીં, એના ફળ આપણે ભોગવવા પડે. એટલે આપણા ભલા માટે જ્ઞાની પુરુષોએ આની પ્રતિજ્ઞા આપી છે. આ પ્રમાણે 22 અભક્ષ્યનો પણ ત્યાગ કરવો. આ પ્રમાણે કૃપાલદેવનું વાક્ય હતું કે કંદ મૂળનું ભક્ષણ ન કરવું. કંદ મૂળ આદિ આ બધા જેમાં અનંતકાય એટલે અનંત જીવો હોય એવી વસ્તુઓનું ભક્ષણ ન કરવું, એવી ખાવું નહીં. કેમ કે ખાવાથી એ જીવો બધા નાશ પામે, આપણી બુદ્ધિ બગડે, બુદ્ધિ વિકારી થાય, તામસી થાય અને જડ બુદ્ધિવાળો બને અને ધર્મ પ્રત્યે વિરુદ્ધ વિચારો આવે. માટે કંદમૂળ આદિ અભક્ષ્ય વસ્તુઓનું ભક્ષણ ન કરવું. હવે 237માં વાક્યમાં પરમ કૃપાળુદેવે લખ્યું, કોઈ વસ્તુ જોઈ રાચવું નહીં. કોઈ પણ વસ્તુ જોઈ જે આપણને દેખાય બધી પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ છે, એ જોઈને રાચવું નહીં, એટલે એમાં રાગ કરવું નહીં, મોહ કરવું નહીં. જગતમાં તો અનેક વસ્તુઓ છે, તે જોઈ રાગ કરવું નહીં કે દ્વેષ કરવું નહીં. કોઈ પણ વસ્તુ ખરાબ નથી કે સારી નથી. સારી લાગે છે માટે રાગ થાય છે, ખરાબ લાગે છે માટે દ્વેષ થાય છે. અને ખરી રીતે જગતમાં કોઈ વસ્તુ સારી નથી ને ખરાબી નથી. સર્વ વસ્તુઓ પૂતગલની બનેલી છે. એકની એક વસ્તુ એકને તો સારી લાગે અને બીજાને ખરાબ લાગે. એકને કપડાનો લાલ રંગ ગમે અને બીજાને લાલ રંગ ન ગમે. તેથી કંઈ લાલ રંગ ખરાબ નથી
તેમજ સારો પણ નથી, જેમ છે તેમ છે. માત્ર દ્રષ્ટિમાં સારા ખોટાનો ભાવ છે. જેણે એમાં અનુકૂળ બુદ્ધિ કરી કે આ કલર મને ગમે એને તો સારો લાગે, આ કે મને નહીં ગમે એને ખરાબ લાગે. બાકી રંગ કે કોઈ વસ્તુ જગતની ખરાબી નથી, સારી નથી, જેમ છે તેમ છે. માટે કોઈ વસ્તુ જોઈ રાચવું નહીં, એટલે રાગ કરવું નહીં. અને જે વસ્તુ પ્રત્યે રાગ હોય તે વસ્તુ કોઈ લઈ જાય તો તેના પ્રત્યે દ્વેષ થાય. જ્યાં રાગ છે ત્યાં દ્વેષ સમાયેલો જ છે. માટે કોઈ વસ્તુ જોઈ તેમાં રાગ ન થવા જાગ્રત રહું. કૃપાલદેવ વચનામૃતમાં કહે છે 5604 ઉપર કૃપાલદેવ કહે 780માં પત્રમાં, આ દેહે કરવા યોગ્ય કાર્ય તો એક જ છે કે કોઈ પ્રત્યે રાગ અથવા કોઈ પ્રત્યે કિંચિત માત્ર દ્વેષ ન રહે, સર્વત્ર સમદશા વર્તે. એ જ કલ્યાણનો મુખ્ય નિશ્ચય છે. કૃપાલ કે આ તમને માનવદેહ મળ્યો, આમાં એક જ કાર્ય મુખ્ય કરવા યોગ્ય છે. કોઈ પ્રત્યે રાગ પણ નહીં કરવો અને તેમજ કોઈ પ્રત્યે કિંચિત માત્ર દ્વેષ પણ ન કરવો. જ્યાં રાગ છે ત્યાં દ્વેષ તો છે જ. એટલે ભગવાન મહાવીરનો માર્ગ તે વીતરાગ માર્ગ છે. પ્રભુશ્રીએ દ્રષ્ટાંત આપ્યું કે પ્રભુ જ્ઞાની ભક્તિ કરે તો કે કરે. શા માટે કરે? તો કે શુદ્ધ ભાવમાંથી જ્યારે બહાર આવે ત્યારે કરે. પણ પ્રભુ એ પણ દંડ જ છે. જે 1000 રૂપિયાનો દંડ હોય એના કરતાં 1 રૂપિયાનો દંડ સારો, એ અપેક્ષાએ વાત છે. બાકી તો રાગ કે દ્વેષ સર્વથા વર્જ્ય છે. એટલે આ દેહે કરવા યોગ્ય કાર્ય તો એક જ છે કે કોઈ પ્રત્યે રાગ અથવા કોઈ પ્રત્યે કિંચિત માત્ર દ્વેષ ન રહે, સર્વત્ર સમદશા વર્તે. રાગે નહીં ને દ્વેષે નહીં. કૃપાલદેવે કહ્યું ને, રાગ કરવો નહીં, રાગ પણ નહીં કરવો, પણ કરવો તો સત્પુરુષ પ્રત્યે કરવો. તમે વિતરાગ રહી શકતા હો તો ભગવાન પ્રત્યે રાગ કરવાની જરૂર નથી. વિતરાગ પ્રત્યે રાગ કરવો એ પણ વિતરાગ થવા, રાગ રહિત થવા માટે. એટલે કૃપાલદેવ ખાસ કહ્યું કે રાગ તો કરવો જ નહીં, પણ કરવો તો સત્પુરુષ. મારાથી નહીં રહેવાય, રાગ મારાથી છૂટી શકે એમ નથી, તો સત્પુરુષના ગુણો પ્રત્યે કરવો. દ્વેષ પણ કરવો નહીં, અને કરવો તો કુશીલ પ્રત્યે કરવો. જે પોતાની વિષય વિકારવાળી વૃત્તિઓ છે તે પ્રત્યે દ્વેષ કરવો કે હે જીવ, હે દુષ્ટ, હજુ તને ભાન નથી, અનાદિથી તને દુઃખના કારણા ઇન્દ્રિયો વિશે કશાય થયા, હજુ નથી ચેતતો. એ તારા મનના ભાવ પ્રત્યે દ્વેષ કર. સર્વત્ર સમદશા વર્તે, એ જ કલ્યાણનો મુખ્ય નિશ્ચય છે. મોક્ષમાળા વિવેચનમાં બ્રહ્મચારીજીએ કહ્યું, તુચ્છ વસ્તુથી આનંદ. એના અનુસંધાનમાં કોઈ વસ્તુ જોઈ રાચવું નહીં. કોઈ વસ્તુ જોઈ રાચવું એટલે રાગ કરવો, મોહ કરવો નહીં. જગતની બધી વસ્તુઓ તુચ્છ છે, તેમાં આનંદ માને છે તે તુચ્છ વસ્તુથી આનંદ. જગતની બ્રહ્મચારી કે બધી વસ્તુઓ તુચ્છ જ છે, તેમાં આનંદ માને તે તુચ્છ વસ્તુથી આનંદ. એવા જીવને જ્ઞાની પુરુષના વચનમાં આનંદ આવે નહીં. જેને બધી વસ્તુ ખરેખર જગતની પૌદ્ગલિક વસ્તુ તુચ્છ ભાસે, એવા જે જ્ઞાની પુરુષો છે એને તો એ પદાર્થ તુચ્છ જ લાગે. એટલે કે છે એવા જીવને જ્ઞાની પુરુષના વચનમાં આનંદ આવે નહીં. એટલે જેને જગતની વસ્તુઓ તુચ્છ નહીં લાગી અને એમાં જે આનંદ માને એને ભગવાનના વચનોમાં આનંદ આવે. એટલે કૃપાલ કે વિષયથી જેની ઇન્દ્રિયો આર્ત છે તેને શીતળ એવું આત્મસુખ, આત્મતત્વ ક્યાંથી પ્રતીતિમાં આવે? 5 ઇન્દ્રિયો વિષયોમાં અનાસક્ત બુદ્ધિ હોય, આસક્તિ ખૂબ હોય, એને ભગવાનના વચનો ગમે નહીં. એટલે કૃપાલ કે શુક્લ અંતઃકરણ વિના મારા વચનને કોણ દાદ આપશે? જેનું હૃદય પવિત્ર નથી એવા જીવો સિવાય મારા વચનને કોણ દાદ આપશે? એટલે કે એને ગમશે જ નહીં. વિષયાનંદ છૂટે ત્યારે આત્માનંદ આવે છે. એટલે અહીંયા કહ્યું તેમાં જગતની બધી વસ્તુઓ તુચ્છ છે, તેમાં આનંદ માને તે તુચ્છ વસ્તુથી આનંદ. એવા જીવને જ્ઞાની પુરુષના વચનમાં આનંદ આવે નહીં. તુચ્છ વસ્તુથી આનંદ માને છે
તેને ઉચ્ચ વસ્તુથી જે આનંદ મળે છે તેની ખબર નથી. તુચ્છ વસ્તુ ઇન્દ્રિય સુખમાં જે આનંદ માને એને ઉચ્ચ વસ્તુ આત્માનંદ એમાં કેટલું સુખ છે નિરાકુળતાનું એ એને ખબર જ નથી. તુચ્છ વસ્તુથી આનંદ માને છે તેને ઉચ્ચ વસ્તુથી જે આનંદ મળે છે તેની ખબર નથી. ઇન્દ્રિયોની બાહ્ય વસ્તુઓમાં જીવનો લક્ષ્ય છે. અનાદિથી જ ચાલે. બહારનું ખાવું પીવું જોવું સૂંઘવું સાંભળવું સ્પર્શવું બસ એમાં સુખ, એ વિના બીજું સુખ વળી કયું. ઇન્દ્રિયોની બાહ્ય વસ્તુઓમાં જીવને લક્ષ્ય છે. તેથી આ વસ્તુ વિલાયતથી આણી છે એમ મહત્તા માને. કોઈ વસ્તુ બહાર દેશની લાવી હોય, આજે તો બધું અહીંયા મળતું થઈ ગયું, જૂના જમાનાની વાત છે. એટલે કે કોઈ વસ્તુ વિલાયતથી આણી હોય તો એની મહત્તા લાગે કે આ તો ક્યાંથી લાવ્યા, આ તો ફ્રાન્સની છે, જર્મની છે, આ તો મેડ ઇન, આ તો બહાર દેશની એવી વસ્તુ છે. એ પૂતગલ વસ્તુને એની મહત્તા લાગે. બ્રહ્મચારી કે આ વસ્તુ તો વિલાયતથી આણી છે મહત્તા માને, પરંતુ જ્ઞાની પાસે જે ઉત્તમ વસ્તુ છે તેની ખબર નથી. એટલે તુચ્છ વસ્તુ મેળવવા પ્રયત્ન કરે, એમાં જ રંજાયમાન થાય અને એની જ વાતો કરે. કેમ કે એને ઉત્તમ વસ્તુ જે જ્ઞાની પાસે છે એની એને ખબર જ નથી. એટલે કૃપાલે કે ચૈતન્ય ચમત્કાર સૃષ્ટિના લક્ષ્યમાં જ નથી. આત્માનું જે અદ્ભુત આનંદ ચમત્કાર એ સૃષ્ટિના લક્ષ્યમાં જ નથી. તેથી એની ખબર નથી, તેથી તુચ્છ વસ્તુ મેળવવા પ્રયત્ન કરે, એમાં જ રંજાય માન થાય અને એની જ વાતો કરે. જેથી મોક્ષ સુખ એ ઉત્તમ લક્ષ્ય છે તે તરફ એનું લક્ષ્ય ન જાય. એમ તો આખું આ ભૌતિક પૌદ્ગલિક વસ્તુનું જ મહાત્મ્ય છે. એટલે એની વૃત્તિ તો ત્યાં જ ફરે. એવા જીવને મોક્ષ જે ઉત્તમ લક્ષ્ય છે, મોક્ષ સુખ, તે તરફ એનું લક્ષ્ય ન જાય. જગતની વસ્તુઓ તુચ્છ છે એમાં ચિત્ત જાય તો આત્મામાં ચિત્ત ન આવે. કબીરા મન તો એક હૈ, ચાહે जिधर लगा, चाहे गुरु की भक्ति कर, चाहे विषय कमा. આપણો ઉપયોગ તો એક છે આત્માનો. એટલે કબીરદાસજી કે કબીરા મન તો એક હૈ, ચાહે जिधर लगा, તારી જે ઈચ્છા હોય ત્યાં મનને લગાડ. ચાહે ગુરુ કી ભક્તિ કર, ચાહે વિષય કમા. કાં પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયો પ્રત્યે તારી વૃત્તિ રાખ તો ભગવાન પ્રત્યે નહીં રહે. કાં તો ગુરુની ભક્તિ કર, કાં પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં મનને રોક. એટલે કે સંસારની ભક્તિ જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી સત્પુરુષની યથાર્થ ભક્તિ ન થાય. કે છે ને જગત ભગતના રસ્તા જુદા, પૂર્વ પશ્ચિમ જેટલો તફાવત છે. એક ગ્રહણ માર્ગ છે, એક ત્યાગ માર્ગ છે. સંસારનો માર્ગ ગ્રહણનો માર્ગ, એ ગ્રહણ કરવામાં સુખ માને, જ્યારે જ્ઞાનીઓ તો ત્યાગમાં સુખ માને. સાચું સુખ છે ત્યાગમાં, એમ શાલી ભદ્ર સમજાવે રે ભાઈ. દિવાળીના દિન આવે, દિવાળીના દિન આવે. દિવાળીમાં ઓલ્યા વેપારીઓ રે ચોપડા નવા બંધાવે. એમાં શું લખે ચોપડામાં? શાલી ભદ્રની રિદ્ધિ હોજો, લેખ એવા લખાવે રે ભાઈ. દિવાળીના દિન આવે, દિવાળીના દિન આવે. પૂરતું કે શાલી ભદ્રે જે રિદ્ધિનો 99 પેટીઓ જેને દેવલોકથી આવતી હતી તેનો ત્યાગ કરીને ચાલી નીકળ્યા. જ્યારે કે છે આ વેપારીઓ અંદર લખે દિવાળી કે મને શાલી ભદ્રની રિદ્ધિ હોજો, એણે તો ત્યાગ કર્યો, એને જ સંસારી જીવો છે. એમ સંસારી જીવન તો ગ્રહણ થાય તો એને સુખ લાગે, જ્યારે જ્ઞાનીઓનો ત્યાગમાં સુખ જણાય. એટલે બે માર્ગ સાવ વિપરીત છે. એટલે જગતની વસ્તુ તુચ્છ લાગે તો જ આત્માનો આનંદ આવે. તેમાં જગતની વસ્તુઓ તુચ્છ છે એમાં ચિત્ત જાય તો પછી આત્મામાં ચિત્ત ન આવે. એમ બ્રહ્મચારીજીએ કહ્યું, જગતની વસ્તુઓ દેખાવમાં સુંદર લાગે તેથી જીવ દેખત ભૂલીમાં પડ્યો છે. દેખે છે અને ભૂલે છે. દેખત ભૂલી શું? દેખે ને ભૂલે. દેખે ને એવો રાગ થાય, દેખે ને એવો રાગ થાય. જોવા કે જાણવામાં કોઈ પાપ નથી, કેમ કે એ તો આત્માનો સ્વભાવ છે.
જાણવું ને જોવું, જ્ઞાન ને દર્શન એ તો આત્માનો મૂળ ધર્મ છે, મૂળ સ્વભાવ છે, એમાં દોષ નથી. જો જાણવા જોવામાં દોષ હોય તો સિદ્ધ ભગવંત તો મહાદોષી થઈ જાય, કેમ કે એમને તો આખું વિશ્વ જણાય. જાણવા જોવામાં દોષ નથી, પણ એ જાણી જોઈને રાગ કરી લે છે. રાગ થયો કે એના પછી દ્વેષ તો ગર્ભિત છે. એટલે કે જગતની વસ્તુઓ દેખાવમાં સુંદર લાગે તેથી જીવ દેખત ભૂલીમાં પડ્યો છે, દેખે છે ને ભૂલે છે, રાગ થઈ જાય, એમાં મોહ થઈ જાય, એને ભાન રહેતું નથી, એટલે જીવ બંધાઈ જાય છે કર્મોથી. રાગ દ્વેષ એટલે કૃપાલ કે રાગ દ્વેષ અજ્ઞાન એ શા માટે ભૂલે છે? સ્વસ્વરૂપનું અજ્ઞાન છે, આત્મામાં અનંત સુખ છે એને ભાન નથી. એટલે રાગ દ્વેષ અજ્ઞાન એ મુખ્ય કર્મની ગ્રાંત થાય નિવૃત્તિ, જેથી તેજ મોક્ષનો પંથ. રાગ દ્વેષથી બંધાય. રાગ દ્વેષનું મૂળભૂત કારણ અજ્ઞાન, દર્શનમોહ. દર્શનમોહ જાય એટલે ચારિત્રમોહ, આ રાગ દ્વેષ જવા માંડે. અને દર્શનમોહ ગયા વગર સર્વથા રાગ દ્વેષનો નાશ નહીં થાય. એટલે જગતની વસ્તુઓ દેખાવમાં સુંદર લાગે તેથી જીવ દેખત ભૂલીમાં પડ્યો છે, દેખે છે અને ભૂલે છે. દેખે છે અને ભૂલે છે કેવો? એના ઉપર એક દૃષ્ટાંત આપ્યું છે, રાજા અને પ્રજાનું દૃષ્ટાંત. એટલે આ જીવનમાં પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય માત્ર એક આત્મધન છે. એટલે એક રાજાએ એવો હુકમ કર્યો કે આ રાજ્ય ભંડાર આજના સાંજ સુધી બધા ખુલ્લા છે, જેને જે જોઈએ તે લઈ જાઓ. એવો હુકમ કર્યો કે સૂર્યોદયથી સૂર્યાસ્ત સુધીમાં રાજાના ભંડારમાંથી જે વસ્તુઓ જોઈએ તે લઈ જઈ શકો છો, એવો રાજાનો હુકમ બહાર પડ્યો. તે સાંભળી લોકો રાજ ભંડારમાંથી વસ્તુ લેવા માટે નીકળ્યા. પણ રાજાએ આ હુકમ બહાર પાડતા પહેલાં એવી રચનાઓ કરેલી પાંચેય ઇન્દ્રિયના વિષયોની, જોવા, સૂંઘવા, સાંભળવા, ખાવા, પીવા, એકદમ બધું અફલાતુન એક નંબરનું. એટલે રાજાએ રસ્તામાં પાંચના વિષયોની એવી અદ્ભુત રચના કરી કે લોકો ખાવા, પછી પીવા, પછી જોવા, પછી સાંભળવામાં જ રાચી માચીને ત્યાં જ લીન થઈ ગયા. રસ્તામાં પહેલાં બહુ સ્ટોલ આવ્યા જાત જાતના ખાવા પીવાના, દરેક વસ્તુ. એટલે અનાદિની જે વૃત્તિ છે કે જે મળે ખાઉં, અને જે ભાવતી અનેક વાનગીઓ, એટલે આ તો કે મફત મળે એટલે ખૂબ ખાધું. એટલામાં આગળ જતાં પીવાનો સ્ટોર આવ્યો, અનેક જાતના પીણાઓ, એ પણ ખૂબ પીધા. તેમાં થોડો આગળ ગયો કે આવું નાટક ચેટક સિનેમા એવું જાત જાતનું ત્યાં જોવાનું, એટલે ત્યાં ઊભા રહી ગયા કે આ તો કેવું સરસ. એવો રહ્યા જોવામાં. પછી ત્યાં આગળ જતાં ખૂબ અદ્ભુત દેવતાઈ સંગીત ચાલે, એમાં લીન થઈ ગયા. વળી આગળ જાય કે સૂવા માટેને એ એકદમ પોચા પોચા પલંગો, એટલે કે હવે બહુ ખાધું, બહુ થાકી ગયા જોઈએ, હવે સૂઈ જઈએ, થોડા આરામ કરી લઈએ પછી જઈશું. એમ કરતાં કરતાં બધા જ મોટે ભાગે તેમ જ અટવાઈ ગયા. અને એમ જ સાંજ પૂરી થઈ ગઈ. કોઈક જ વ્યક્તિ રાજ દરબાર સુધી પહોંચી શક્યું. એમ આ કથા કહીને જ્ઞાનીઓ આપણને કહે છે કે એનો ઉપનય એમ છે કે સૂર્યોદય સમાન તો આ મનુષ્ય ભવ જાણવો, સૂર્યોદય, અને સૂર્યાસ્ત સમાન મરણ જાણવું. જીવન અને મરણ વચ્ચે રાજ ભંડાર સમાન સદગુરુ ભગવંત જાણવા, અને જીવન અને મરણ વચ્ચેના ગાળામાં સદગુરુ ભગવંત પાસે આત્મધન જીવ ધારે તો પ્રાપ્ત કરી શકે છે. પણ જીવ તો આ સંસારની તુચ્છ વસ્તુઓ જોઈને તેમ જ રાચી રહે છે. માટે કૃપાલદેવ જણાવે છે કે તમે સંસારની કોઈ પણ વસ્તુમાં લીન થશો નહીં, પણ આત્મધન પ્રાપ્ત કરવામાં સદા પ્રયત્નશીલ રહેજો. જો તમે પણ આ વિષયોમાં પડી ગયા તો આત્મધન જે શાશ્વત સ્વરૂપ પોતાનું જે અનંતકાળમાં નથી પામ્યો તે અહીંયા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે, એ રહી જશે. એટલે કૃપાલ કે આ ભાવ તમારા માટે હવે નથી ધર્યો દેહ વિષય વધારવા, નથી ધર્યો દેહ પરિગ્રહ ધારવા. આ અનંતકાળમાં એ જ કર્યું છે.
દેવલોકમાં એના કરતાં અનેક ગણા, હજારો ગણા વિષયો ભોગવ્યા, છતાં ક્યાં તૃપ્તિ થઈ? એટલે હવે યાદ કરીને હવે મારે આ કંઈ નહીં જોઈએ, આ વહમત તો માત્ર આત્મકલ્યાણ જ સાધું, કેમ કે આ બીજે થતું નથી. દેવલોકમાં સુખ ઘણું ઇન્દ્રિયોનું, એટલે ત્યાં જીવ ફસાઈ જાય, તેમાં મોહ કરી બેસે. નરકમાં જઈએ તો ત્યાં દુઃખ ઘણું, કે ત્યાં વિચારવાને અવકાશ જ નથી. ઢોર પશુની તિર્યંજ ગતિમાં જઈએ તો ત્યાં બુદ્ધિ નથી, ત્યાં કે ભાન આવતું નથી. અને મનુષ્ય ગતિમાં આ બધું મધ્યમ છે. દેવલોક જેવા આવા સુખે નથી, નર્ક જેવા દુઃખે નથી, તિર્યંજ જેવી બુદ્ધિની હીનતા પણ નથી. એટલે હવે જો જીવ ધારે તો બધું કરી શકે, તત્વ સમજી શકે અને પોતાના આત્માનું કલ્યાણ કરી શકે. પણ કૃપાલ કે આવા સમયમાં પછી એ બીજી પર વસ્તુ, તુચ્છ વસ્તુમાં પાછો રાચી જાય, મોહ કરી બેસે, તો આ અવસર હાથમાંથી જતો રહે. આવું અનંત વાર બન્યું છે. એટલે હવે એવું ન બને એના માટે કે છે ખાસ જાગૃતિ રાખ. 84ના ચક્કર આપણે ભરીએ છીએ, એમાં એક દ્રષ્ટાંત એવું આપ્યું કે એક મોટી નગરી છે, એમાં આપણે આશ્રમમાં જેમ એક જ દરવાજો કેમ છે બહાર નીકળવાનો, તેમ એક જ દરવાજો એને મુખ્ય. એક આંધળો, એને નગર બહાર જવું છે. હવે આટલું મોટું નગર એને હાથ પકડીને કોણ લઈ જાય? કે ભાઈ તું આમ બધે દિવાળે હાથ ફરતો ફરતો જા, અને જ્યાં તને બખોરું લાગે ત્યાં નીકળી જજે. એમ એ ફરતો ફરતો જ્યારે દરવાજા નજીક આવે કે ત્યારે એને ખાજ આવે છે. ખાજ ખણતો જાય, હાથ છૂટી ગયો દિવાલથી, અને ખણતો ખણતો પગથી તો ચાલ્યા જ કરે. એમ કરતાં કરતાં પેલો દરવાજો નીકળી જાય, અને પછી પાછો દિવાલે હાથ અડાડે, એટલે જ્યાં હતો ત્યાંનો ત્યાં. આ દ્રષ્ટાંત આપીને આપણને આ ઉપનય કે છે એનો કથાનો. તેમ આ જીવ કે 84 લાખ જીવાદિમાં ભટક્યા જ કરે. આવું મનુષ્ય દેહરૂપ આ દરવાજો હાથમાં આવે ત્યાં એને ખાજ આવે છે. સાની? વિષયોની. 5 ઇન્દ્રિયના વિષયો જાણે કોઈ દિવસ નહીં મળ્યા હોય એટલે બધું જાણે ભોગવી લઉં એમાં પડી જાય. એટલે આ જીવન 5-25 વર્ષની જવાની તો પૂરી થઈ જાય, પછી વૃદ્ધાવસ્થા આવી જાય, પછી મરણ આવે, એટલે આ બાજી પણ હાથમાંથી જતી રહે. આવું અનંત વાર થયું છે. અને હજુ પણ ન સમજે તો હજુ પણ અનંત દુઃખ ઊભા જ છે 4 ગતિના. એટલે જ્ઞાનીઓ કે જલ્દી ચેતો, સમજો તમે કોણ છો. તમે ભગવાન જેવા છો, તમે સહજ આત્મ સ્વરૂપ છો, તમે કંઈ જેવા તેવા નથી. પંચ પરમેષ્ઠી પરમ ગુરુ જેવા શુદ્ધ આત્મા છો, પરમાત્મા છો. તમારી જાતને ઓળખો અને આ બધો મોહ છોડો. તમારા અંદર જ સ્વયં જ્યોતિ સુખધામ છો. બીજું કહીએ કેટલું કર વિચાર તો પામ. વિચાર કરે તો આ વાત સમજાય, નહીં તો કદી ન સમજાય. આ પ્રમાણે કૃપાલદેવે કહ્યું, કોઈ વસ્તુ જોઈ રાચવું નહીં, કોઈ વસ્તુ પર રાગ કરવું નહીં. કેમ કે સર્વ દુઃખનું મૂળ આ રાગ જ છે. જહાં રાગ ગયા ને વળી દ્વેષ, તહાં માનો સર્વદા ક્લેશ. ઉદાસીનતાનો જ્યાં વાસ, સકળ દુઃખનો છે ત્યાં નાશ. ઉદાસીનતાનો જ્યાં વાસ, સકળ દુઃખનો છે ત્યાં નાશ. રાગ એ તો આગ જેવો છે. જેના પ્રત્યે રાગ થયો કે જાણે મારાપણું આવ્યું કે પછી દુઃખ આવ્યું સમજવું. જહાં રાગ અને વળી દ્વેષ, કૃપાલ કે તહાં માનો સર્વદા ક્લેશ. અને ઉદાસીન, ઉદાસીનતા એટલે વૈરાગ્ય. અને આમ એનું વ્યુત્પત્તિ અર્થ કરીએ, ઉદ એટલે ઉપર, આસીન એટલે બેસવું, એટલે જમીનથી અધ્ધર બેસવું. અર્થાત ક્યાંય લેપાવું નહીં, રાગથી ક્યાંય ચોટ થવા નહીં દેવી, એ ઉદાસીનતા છે. અનાસક્ત ભાવ. ઉદાસીનતાનો જ્યાં વાસ, સકળ દુઃખનો છે ત્યાં નાશ. પ્રિય કર્યો ના કોઈ જન, ત્યાં સુધી સુખી ગણાય. સંગ કર્યો જ્યાં પ્રિયનો, જીવ દુઃખે હુમાય. બ્રહ્મચારી આ ગાથા એક બેનને લખીને આપી કે પ્રિય કર્યો ના કોઈ જન, ત્યાં સુધી સુખી ગણાય. જ્યાં સુધી કોઈને પ્રિય નથી કર્યો ત્યાં સુધી તું સુખી છે માનજે. અને કોઈ પ્રત્યે મારાપણું કર્યું
અને પ્રિય કર્યો જ્યાં કોઈ જન, પ્રિય કર્યો ના કોઈ જન ત્યાં સુધી સુખી ગણાય, સંગ કર્યો જ્યાં પ્રિયનો જીવ દુઃખે હોમાય. સંગ કર્યો જ્યાં પ્રિયનો, આ પ્રિય મારો છે એમ કરીને સંગ કર્યો, ભલે લગ્ન કરી કે કોઈ પણ રીતે, જીવ દુઃખે હોમાય, દુઃખમાં હોમાઈ જાય. આ ગાથા બ્રહ્મચારીજી આ ભીમુબેન છે એમને લખી આપેલી નાનપણમાં, પછી એમને લગ્ન કર્યા નહીં. એમાં નીચે લખ્યું, સત્સંગના યોગે સહજ સ્વરૂપ ભૂત એવું અસંગપણું જીવને ઉત્પન્ન થાય છે. એ ઓરિજિનલ એક ગાથા આટલું જ કાપલી લખીને આપેલી, તેમાં આ ભાવ ભરેલો છે. એટલે કોઈ પ્રત્યે રાગ કરવો નહીં. આ પ્રમાણે વાક્ય 236 અને 237 પૂરું થયું. હવે આગળનું 238 વાક્ય, આજીવિકા માટે ઉપદેશક થવું નહીં. પોતાનું જીવન વ્યવહાર, આજીવિકા ચલાવવા માટે ઉપદેશ આપવું નહીં, તો એ પાપ છે. એમાં પછી ધર્મ બુદ્ધિ નથી રહેતી, પછી પૈસાનો મામલો આવી જાય છે. આજીવિકાનો માટે ઉપદેશ આપું છું કે વ્યાખ્યાન કરવું એટલે એ સ્વાર્થ વૃત્તિ આવી ગઈ, એટલે એવું કરવું નહીં, એવું થવું નહીં. આજીવિકા માટે ઉપદેશક થવું નહીં. આ પ્રમાણે એ વિશે જણાવે છે, જે આપણે લઈશું.